اور میری آنکھیں मेरा दिल बराबर यही लगे रहेंगे। اور میرا دل اور میری آنکھیں میرا دل اور یہاں لگا رہے گا. پڑھے بیٹے آگے بھی. और तू अगर मेरे हुजूर वैसे ही चले اگر تو میرے حضور ویسے ہی چلے जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा جیسے تیرا باپ داؤد چلتا رہا और जो कुछ मैंने तुझे हुक्म किया جو کچھ میں نے تجھے حکم کیا उसके मुताबिक अमल करे اس کے مطابق عمل کرے मेरे आइन और अहकाम को माने میرے عین اور میرے احکام کو مانے तो मैं तेरे तख्ते सल्तनत को कायम रखूंगा। میں تیرے تخت سنت کو قائم رکھوں گا. خداوند کا بندہ بزرگ داؤد جو ایک جنگی مرد تھا اس نے بھی کوشش کی کہ خداوند کی ہیکل کو میں بناؤں گا اور اس نے خوب تیاری کی خداوند کی ہیکل کو بنانے کے لیے لیکن خدا نے اس کو منع کیا. اس نے کہا کہ تو ایک جنگی مرد ہے خاک سار نہیں. خدا نے ان کو روک دیا منع کر دیا اس لیے کہ وہ خاک سار نہیں تھا. وہ ملاوٹ والے کام کرتا تھا جنگیں بھی لڑتا تھا لیکن ایک فوجی کو اس نے قتل بھی کروا دیا. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے خلاف کام کیے. جتنے لوگ خدا کے خلاف کام کریں گے خاک ساری سے دعا نہیں کریں گے تو دعا آسمان پر نہیں جائے گی. دعا آسمان کی کنجی ہے جو آسمان کو کھول دیتی ہے جو آسمان کے دریچوں کو کھول دیتی ہے. دعا کے وسیلہ سے ہم خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. جب ہمارے سیل فون کے اندر بیلنس نہیں ہوگا تو ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. جب بیلنس ہوگا تو تب بات کریں گے. اور جب ہمارے اندر خاک ساری ہوگی تو خدا ہماری سنے گا. جب خاک ساری نہیں ہوگی تو خدا دعا کو نہیں سنے گا. خدا گانے بجانے والے لوگوں کا بھوکا نہیں. خداوند کے فرشتے خداوند کے پاس کروبی ہے سرافین ہے میکائیل ہے زبرائیل ہے نورانی فرشتے ہیں 24 بزرگ ہے. ہر وقت آسمان پر خداوند کی تعریف ہوتی ہے حمد ہوتی ہے. وہاں پر ہر وقت تخت قائم رہتا ہے. خدا کے لوگ ہر وقت پرستش کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب کوئی فوج میں فوجی بھرتی کیا جاتا ہے تو پہلے اس کو کسی کو 6 ماہ کسی کو 1 سال ٹریننگ دی جاتی ہے. گولی چلانا سکھاتے ہیں گولی سے بچنا سکھاتے ہیں اچھا لباس پہنانا سکھاتے ہیں اچھی اس کو شرٹ دیتے ہیں اچھے شوز دیتے ہیں تاکہ یہ جب جنگ میں کھٹ جائے تو جنگ کے اندر بڑا ایکٹیو ہو کر جائے. اگر کوئی ونگا چپا فوجی جنگ کے اندر جا سکتا ہے ٹانگ ٹوٹی والا جیسے ہم کہیں کہ ہم لچار ہیں ہم جنگ میں جائیں گے نہیں جائیں گے. میرے بہنوں اور بھائیوں خدا اپنے لوگوں کو چاہتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کبوتروں کی مانت پولے اور سپوں کی مانت ہوشیار کہیں ابلیس ورگ نہ لا دے. لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو. لکھا کہ جب تم ڈٹ کر ابلیس کے ساتھ مقابلہ کرو گے تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ہمیں ہر وقت ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے. کب پادری صاحب چرچ کے اندر اعلان کرے تو ہم بھاگ کر خداوند کی حضوری میں آئے اور خداوند کو سجدہ کرے اور خداوند کو کہے کہ خدا یسوع جی میں آج تمام اپنے گناہ تیرے آگے رکھتا ہوں. میں خاک ساری سے آج کے بعد دعا کروں گا اور میری دعا آسمان پر جائے گی. بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں لیکن آسمان پر دعا نہیں جاتی. خداوند نے اپنے بندہ کو بہت زیادہ برکت دی ہے. میں کوئی پڑھا لکھا نہیں لیکن خدا نے پھر بھی مجھے 6 نعمتوں سے نوازا ہے. یہ اس کا رحم ہے فضل. میرے بہنوں اور بھائیوں 4 مرتبہ میں نے یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیوں دیکھا ہے؟ خاکسار بننے کی ضرورت ہے. یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ہماری بھلائی ہو. میں کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے. خداوند کا بندہ پولس اپنے خطوط میں لکھتا ہے کہ تم
तुम वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी मिजाज था। मजहबी हुक्मरान फकीर फरीसी उनको पकड़ने के लिए आते थे, लेकिन वो जिस मजहब पर प्रीच करता था वो डरता नहीं था, उसी जगह पर वो प्रीच करता रहता था। जब हमारे सामने कोई बुजुर्ग गिरफ्तार लोग आते हैं तो हम कांपते हैं, कभी इधर भाग जाते हैं, कभी इधर। ईमान नहीं, हम यीशु के लोग हैं। आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए, बुजुर्ग गिरफ्तार लोग आपके सामने, आपके अंदर ऐसा ईमान होना चाहिए कि इसको मैं कच्चे को निकल जाऊंगा। ऐसा ईमान हमारे अंदर होना चाहिए। हम जिंदा खुदा के लोग हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो खाकसार बनकर दुआ करेंगे तो मैं उनकी दुआ को सुनूंगा। 5 मिनट और लेके पढ़े बेटी का। जैसा मैंने तेरे बाप दाऊद से अहद करके कहा था, जैसे मैंने तेरे बाप दादा दाऊद से अहद बांध कर कहा था, इस्राएल का सरदार होने के लिए, इसराइल का सरदार होने के लिए तेरे यहाँ मर्द की कभी कमी ना होगी। तेरे हाँ मर्द की कभी कमी ना होगी। और अगर तुम बरगश्ता हो जाओ, मगर तुम बरगश्ता हो जाओ और मेरे आइनो अहकाम को, मेरे अहनो अकाम को, जिनको मैंने तुम्हारे आगे रखा है, जिनको मैंने तुम्हारे आगे रखा है, तरफ कर दो और तरे कर दो, जाकर और जाकर गैर मबूदों की इबादत करो, जाकर गैर ममूदों की इबादत करो और उनको सजदा करो। और उनको सजदा करो। मैं उनको अपने इस मुल्क से, मैं उनको अपने इस मुल्क से मैंने उनको दिया है, जो मैंने उनको दिया है, जड़ से उखाड़ डालूंगा। अब सुन लो लोगों, बुतों की पूजा करने वालों, स्टैचू के आगे झुकने वालों, यीशु की मूर्त के आगे, यीशु की तस्वीर के आगे दुआ करने वाले लोगों, देख लो लिखा है कि मैं जड़ से उन लोगों को उखाड़ दूंगा। कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने अपनी ज़बानी नए आदमी में, ऐदनामा में लिखा है कि जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया और वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। ये मैं नहीं कहता बल्कि यीशु मसीह के अल्फाज है, जिसने कहा कि जमीन और आसमान टल जाएंगी, हमारे मुंह की बातें हरगिज कभी न टलेंगी। कलाम मुकद्दस में लिखा कि जो कोई इंसान किसी बुत के आगे झुकता है मैं उनको उखाड़ डालूंगा। मत ऐसे काम करें। हम जिंदा खुदा के लोग हैं। हमारा खुदा हमारी आवाज का मुंतजर है, हमारा खुदा हमारी दुआ का मुंतजर है, हमारा खुदा हमारी जिंदगी का मुंतजर है, जिसने अपने हाथों से मुझे और आपको बनाया है। खुदा ने मट्टी को लेकर मट्टी से आदम को बनाया। आदम के अंदर उसने किसी नबी का दाम नहीं रखा, उसने अपना दाम रखा। आदम जीती जान बन गया। मैं और आप खुदा की सूरत है, मैं और आप खुदा की एक शक्ल है। मेरा और आपका खुदा के साथ अच्छा तल्लुक है। ये तल्लुक दादे वाला नहीं, फुफी वाला नहीं, बेटी वाला बेटे वाला तल्लुक है। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील पहला बाब और उसकी 11 और 12 आयत पढ़े तो कलामे मुकद्दस में लिखा कि वो अपनों के घर में आया, लेकिन उनके अपनों ने उनको कबूल ना किया। और लिखा कि जितनों ने उनको कबूल किया उसने उनको अपने फरजंद बनने का हक बख्शा। फरजंद उसको कहा जाता है जो बेटा बन जाता है, जो बेटी बन जाती है। जब हम फरजंद बन जाते हैं तो इब्लीस की जरूरत नहीं कि वो हमारी दुआ को रोक सके। जब वफादार रहेंगे, खाकसार रहेंगे, खाकसार नहीं रहेंगे तो दुआ आसमान पर नहीं जाएगी। पढ़े बेटे थोड़ा सा। इस घर को जिसे मैंने अपने नाम के लिए मुकद्दस किया, इस घर को जिसको मैंने अपने नाम के लिए मुकद्दस किया है, अपने सामने से दूर कर दूंगा। मैं अपने सामने से दूर कर दूंगा। जिस जगह पर बुत परस्ती होती है, जिस जगह पर लोग बुतों को मानते हैं, जिस जगह पर लोग स्टैचुओं के आगे झुकते हैं, जिस जगह पर इबादत बंदगी तस्वीरों के सामने की जाती है, उस जगह पर खुदा नहीं आता, उसकी हजूरी नहीं आती, उसका नशा नहीं आता, उसकी ताजगी नहीं आती। 450 नबी सुबह से लेकर पिछले वक्त तक दुआ करते रहे, लेकिन दुआ आसमान पर नहीं गई। जो खाकसार लोग हमारा और आपका हम तरबियत इंसान था, मर्द खुदा एलिया
اس نے 3 ہی مرتبہ 3 لفظ خدا کے حضور میں پکارے تو فوری آسمان سے آگ آئی، اس قربان گاہ کو پسم کیا، خاکسار بنے، خاکساری سے دعا کریں، بتوں کے آگے جھکنے والے نہ بنے۔ سو خدا اس کلام کے وسیلہ سے سبھی بہنوں بھائیوں کو برکت بخشے۔